Audio Jungle. This is High-Tech News TV News. Chennai, the month of November is dedicated to men's health awareness, specifically in connection to prostate cancer and testicular cancer. The Asian Institute of Nephrology and Urology, Chennai, to commemorate International Men's Day, which will be celebrated on 19th November, has initiated a comprehensive men's health awareness program to address the growing burden of male infertility, sexual health issues, and lifestyle-related urological disorders. Speaking at the event, Dr. Sanjay Prakash, clinical lead and AINU oncology consultant, urologist and men's health expert, said, men's health continues to be one of the most under-discussed areas in preventive medicine. We are seeing younger men in their 20s and 30s presenting with fertility and sexual health issues that were once confined to the older age groups. Through this program, AINU aims to normalize screening, raise awareness, and make early intervention accessible. A 2023 multi-center study covering infertility centers across India found that 72.1% of men had a abnormal semen quality, with the highest incidence of the azoospermia in the east zone and the lowest in the south. Over the last 37 years, seminal parameters have shown a consistent decline of 1.27 million per year, reflecting a significant drop in the male fertility potential across generations. A recent study from the Vindhya region found ED prevalence of 18.5% of overall, rising to 29.1% among men aged 18 to 30 years. Doctors that these issues are strongly linked to metabolic disorders such as diabetics, hypertension, and obesity, which are rapidly increasing in India. Dr. Sanjay, I'm clinical lead of the andrology and consultant urologist and microsurgical andrologist. We are all gathered here for a cause. Rather, there is increasing concern of male infertility as well as male sexual dysfunction. So, இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து அவேர்னஸும் இருக்கிறது இல்ல. Lot of people are still shy to even talk about this because of the taboo surrounding around it. We want to break this taboo so that only men start talking, so that the suffering in silence will disappear. இதுக்காக we have launched a camp that has both the sexual wellness as well as the fertility camp, so that people who want it, who are in need, who are doubt about their fertility, who are in doubt about their erections and their sexual life, they can utilize this and definitely they will benefit out of it. செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு சைலண்ட் பேண்டமிக் மாதிரி வளர்ந்துகிட்டே தான் இருக்குது. நம்ம வருஷம் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அதிகமாகிட்டே தான் இருக்கு. அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த ப்ராப்ளம்ஸை அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்பெஷலிஸ்ட் யூரோலஜிஸ்ட் வந்து ப்ராடரா மற்ற விஷயங்கள் நிறைய இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்பெஷாலிட்டியில யாரும் ஃபோக்கஸ் பண்றது இல்லை. இதை நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணாததுனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, மற்ற நிறைய அன்குவாலிஃபைட் பீப்புள் வந்து இந்த ஃபீல்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு நிறைய பேர் வந்து நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, அந்த சந்துகளெல்லாம் நீங்க போஸ்டர்லாம் அடிச்சு ஓட்டிருப்பாங்க, ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா வாங்க. ஸோ அன்குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ் நிறைய பேர்கிட்ட இந்த ஆண்ட்ராலஜி சப்ஜெக்ட் போய் மாட்டிக்கிட்டு ஒரு அன்சைன்டிஃபிக்கா ட்ரீட்மெண்ட்டும் அப்ரோச்சும் போய்கிட்டு இருக்கு. அதெல்லாம் சரி பண்ணணும் தான் we are trying to evolve a proper andrology center where everything will be done scientifically. இதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம், அதுக்கான சரியான தீர்வு முறை என்னங்கிறத ஒரு மாதிரி சயின்டிஃபிக்கா அப்ரோச் பண்ண வேண்டியதுதான் எங்களோட இப்போ பிரதான வேலையா இருக்கு. அதுக்காக தான் இந்த கேம்பை நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஸ்ட்ராங் மென் கெட் ஷேக் அப்படின்னு. இது இல்லாமல் இந்த நவம்பர் மாசத்தை பொதுவாக நவம்பர் மாசம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ஒரு மென்ஸ் ஹெல்த் அவேர்னஸ் மந்த் இது. ஸோ இந்த மாசத்தை முன்னிட்டு we are trying to launch a campaign where sexual wellness and male infertility we are checking for people and people who are in need and should come forward. As Dr. Sanjay சொன்ன மாதிரி they should be able to இன்னும் கொஞ்சம் ஓப்பனா பேச ஆரம்பிச்சு இதை நம்ம வந்து இதுக்குரிய தீர்வுகளும் இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போறோம், இது என்ன, வாட் ஆர் த கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ், வெறும் மருந்து மாத்திரைகள் மட்டும் இல்லாம லைஃப் ஸ்டைல்ல என்னெல்லாம் செஞ்சு என்னெல்லாம் நம்ம வாட் ஆர் வி கோயிங் டு 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 பிரிங் பேக் மென்ஸ் ஹெல்த் டு நார்மல், அதை பத்தி நம்ம பேசணும். தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் கைனகாலஜினா என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். யாரை கேட்டாலும் கைனகாலஜிஸ்னா தெரியும், கைனகாலஜி தெரியும். ஆனால் அதுக்கு ஈக்குவலண்ட் ஆண்ட்ராலஜின்னு கேட்டா ஆண்ட்ராலஜினா என்ன, ஆண்ட்ராலஜிஸ்னா யாருன்னு தான் நம்ம நிறைய பேர் கேட்போம். ஸோ எல்லா யூரோலஜிஸ்டும் ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட் தான் ஜென்ரலா ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். பட் ஆனால் ஒரு ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவா அவரோட ட்ரைனிங்கோ நாலேஜோ அவர் கொடுக்குற ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய டைமோ வந்து சம்திங். டாக்டர் சஞ்சய் வந்து இஸ் அன் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆண்ட்ராலஜிஸ்ட், குவாலிஃபைட்.
இதுல ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஒண்ணு அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த டைம் தேவைப்படுது, ரெண்டாவது ஒண்ணு அவேர்னஸ் இல்லாம இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் சில பேர் பயம் இருக்கு. அண்ட் நிறைய பேர் இந்த அன்குவாலிஃபைட் பீப்புள் கிட்ட போகும்போது அந்த பயத்தை யூஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் மில்க் தெம். அவங்களுக்கு தேவையில்லாத பல டெஸ்ட்டுகள், சம்மந்தமே இல்லாத டெஸ்ட்டுகள், அது மாதிரி ஒரு ராங் டைரக்ஷன்ல போயிடுறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கரெக்டான டைரக்ஷன் கொடுக்கணுன்ற நோக்கமும், பிளஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல இந்த ஆண் மலட்டுத்தன்மையா இருக்கட்டும், செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கிறதுக்காகவும் ஒரு அவேர்னஸ் விஷயமா தான் இந்த நவம்பர் மந்த்ல ஐநூ சார்பா, குறிப்பா ஐநூ ஆண்ட்ராலஜி டிபார்ட்மெண்ட் சார்பா டாக்டர் சஞ்சன் டீம் வச்சு இந்த பேக்கேஜ்லாம் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது டெஃபினட்டா வந்து யங் மென் இந்த கேம்பன் ஆஃபர்ஸை யூஸ் பண்ணிட்டு பயனடணுன்றது எங்களோட நோக்கம்.